नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ नवेम्बर 2 तारिख रविवार आज प्रथम खबर 44 तहसिल आरंभ है उपनिबंधन कार्यालय सहज हो जमीजमा पंजीकरण किणा बिका घरे बसी ऑनलाइन करें स्लट बुक लोकसेवा भवन में राज्यर 44 तहसिल नूतन उपनिबंधन कार्यालय उद्घाटन कले मुख्यमंत्री मोहन माझी प्रथम पर्यायर 44 तहसिल सब रेजिस्ट्रेशन कार्यालय आरंभ होईछि बाकी थिबा अन्य तहसिल गुड़िकर आसंता डिसेम्बर सुधा यह सब सेवा उपलब्ध हेबो एहा पूर्वरु रेजिस्ट्रेशन मोबाइल आप आरंभ करा जायछि प्रशासनिक कार्य संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने उन्नत मानर सेवा प्रदान करने और प्रशासन और लोकंकर मध्य समन्वय वृद्धि करने हेउछि एही पदक्षेपर मूल लक्ष्य। परवर्ती खबर मार्च 8 रे मिलिबो सुभद्रा टंका सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर मार्च 8 तारिख में सुभद्रार नुआ हिताधिकारी को मिलिबो टंका एका बेले नुआ हिताधिकारी को 2टी किस्तिर टंका देवे राज्य सरकार एने घोषणा करिसेंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा किस्ती टंका पाइबाकू हेले नुआ हिताधिकारी को आवेदन करबाकू पड़िबो एका बेले नुआ हिताधिकारी को 2टी किस्तिर टंका देवे राज्य सरकार एने घोषणा करिसेंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा किस्ती टंका पाइबाकू हेले नुआ हिताधिकारी को आवेदन करबाकू पड़िबो एहा सह मासे पर्यंत सुभद्रा पोर्टाल रे करिहेबो आवेदन जदिओ देखिबा पुराना हिताधिकारी 2टी किस्तिर टंका पाइछंती तृतीय किस्ती टंका केबे आसीबो सरकार एने तारीख घोषणा करनथिबा बेले मार्च रे तृतीय किस्ती आसीबो बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज हेले श्रेयस अय्यर भारतीय उप अधिनायक श्रेयस अय्यर हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज होइछंती एने शनिवार बीसीसीआई पक्षरु सूचना मिलिछि भारत ऑस्ट्रेलिया मध्यरे खेले जेतिबा तृतीय दिनिकिया समय आलेक्स केरिंग को बैकआउट पॉइंट रे एक कैच नेबा लागि अय्यर पछकु दौड़थिबा बेले आघात पाइथिले सेही समय पड़ी जिबारु तांको बाम पंजरा आघात लागिथिला बीसीसीआई रिपोर्ट रे पंजरा फाटी जाइथिबा जणा पड़िथिला। परवर्ती खबर वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर रे दला चकटा घटना आंध्र प्रदेश रे श्रीकाकुलम काशीबुगारे थिबा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर रे दला चकटा घटना रे 10 जनक मृत्यु घटिछि एही घटना रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख प्रकाश करिसंती से मृतकक परिवार एवं आहतक पई क्षतिपूर्ण घोषणा करिसंती प्रधानमंत्री एक्स रे लेखिसंती जो माने सेमानकर प्रियजन को हराइसंती सेमानक प्रति मोर गभीर समवेदना प्रधानमंत्री को जातीय रिलीफ पांठी प्रत्येक मृतकों परिवार को 2 लाख टंकार अनुकंपा राशि प्रदान कराजिबो आहत मानकु 50,000 टंका प्रदान कराजिबो एहा सह प्रधानमंत्री आहतक द्रुत आरोग्य कामना करिसंती। परवर्ती खबर अवसर घोषणा कले टेनिस खेलाड़ी रोहन बेपाना भारतर तारका टेनिस खेलाड़ी रोहन बेपाना अवसर घोषणा करिसंती सोशल मीडिया एक भाव विहूलपूर्ण पोस्ट करी अवसर संपर्क में सूचना देइछंती विपना निज पोस्ट लेखिसंती एक विदाय किंतु शेष नुहे एभली समय विदाय नेबा बहुत कष्टकर हेउछि जहा आपनक जीवन को सार्थक बनाई थाए। परवर्ती खबर 4 जिले में छुट्टी घोषणा 3 तारिख अर्थात आसंता काली दक्षिण ओडिशार 4 जिले में सरकारी छुट्टी घोषणा करा जायछि गंजाम गजपति नवरंगपुर मालकानगिरी रे सरकारी छुट्टी करछंती आरडीसी कंधमाल जिलार बालीगुड़ा उपखंड में सरकारी छुट्टी घोषणा करा जायछि कार्तिक मास शेष सोमवार पर स्थानीय छुट्टी घोषणा करिसंती आरडीसी। परवर्ती खबर राज्यर प्रथम सेमीकंडक्टर केन्द्र शिलान्यास कले मुख्यमंत्री राज्यर प्रथम सेमीकंडक्टर केन्द्र शिलान्यास करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी इन्फो भैली रे 6M प्राइवेट लिमिटेड रो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट रो भूमि पूजन करिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी एही कार्यक्रम रे राज्यर सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया जोड़ी होइतिले केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव केंद्र कैबिनेट अगस्त 12 रे ओडिशा पय 4009 कोटी टंकार 2टी प्रमुख सेमीकंडक्टर उत्पादन यूनिट को अनुमोदन करितिला उभय प्रकल्प कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब और एटीएपी केन्द्र इन्फो भैली रे प्रतिष्ठा करा जिवो एथिरे 1000 प्रत्यक्ष और 4000 परोक्ष नियुक्ति सृष्टि करा जिबार लक्ष्य रखा जायछि। परवर्ती खबर आज ठारू श्रीक्षेत्र रे पंचुक व्रत आरंभ श्रीक्षेत्र रे पालन हबो पंचुक व्रत कार्तिक मासर महा पंचुक व्रत आरंभ हेबाकू जाउछि एथर 5 दिन नुहे 4 दिन पंचुक व्रत हेबो पंचुक रे प्रबल भिड़ को दृष्टि रखी जिला एवं श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु करा जायछि स्वतंत्र व्यवस्था केवल श्रद्धालु माने श्रीमंदिर रे सिंहद्वार रे प्रवेश करी अन्य द्वार रे प्रस्थान करि परिबे केवल श्रद्धालु माने श्रीमंदिर सिंहद्वार रे प्रवेश करी अन्य द्वार रे प्रस्थान करि परिबे मार्केट छक निकटू स्वतंत्र बारिकेड करा जायछि श्रद्धालु माने बारिकेड दे सिंहद्वार रे प्रवेश करिबे। परवर्ती खबर एणिके राज्य में सरकारी कार्यालय एवं बैठक में व्यवहार हेब नहीं प्लास्टिक बोतल कर्णाटक मुख्यमंत्री सिद्धरामैया राज्यर समस्त सरकारी कार्यालय एवं बैठक में प्लास्टिक पानी बोतल व्यवहार उपर कड़ा निषेध निर्देश देइछंती एही निर्देश अनुसार समस्त सरकारी कार्यक्रम एवं कार्यालय केवल परिवेश अनुकूल पानीय जल व्यवहार कराजिबो परिवेश सुरक्षा को प्रोत्साहित करिबो एवं प्लास्टिक अपचय समस्या को नियंत्रण करिबो। मुख्यमंत्री तांको निर्देश रे कहिसंती पूर्वरु समान निर्देश जारी करा जायतिला मुख्यमंत्री तांकर
ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିଷେଧ କଡ଼ା ନିଷେଧ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଖୁସି ଖବର, କମିଲା ଏଲ୍ପିଜି ଦର। ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏଲ୍ପିଜି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 4.5ରୁ 6.5 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ ଚାଉଳକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା। ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଜାରି ରହିବ ରାସନ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ। ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ନେଇ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଭଳି ନିଜ କୋଟାର ଚାଉଳ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏଥିସହ ଇକେୱାଇସି କରିନଥିବା 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେହିପରି କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଇକେୱାଇସି କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବରରୁ ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିଲା ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜଣେ ନୁହେଁ ଏଣିକି ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଏକାଧିକ ନୋମିନିକୁ ରଖିପାରିବେ ଗ୍ରାହକ। ସେହିପରି ଏସ୍ବିଆଇ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଏବେ ସହଜ ହୋଇଛି। ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀ ଏଣିକି ଅନଲାଇନରେ ବେଶ୍ ସହଜରେ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। କେବଳ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ ନିୟମ। କେୱାଇସି କରିନଥିଲେ କାମ କରିବନି ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ। ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଜରୁରୀ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଗୋଟିଏ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ ପକେଟରେ ରଖି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ପାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ଏବେ କେୱାଇସିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବବି ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ। କାରଣ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଅର ବବି ଦାସ ଏବଂ ଖରିଆର ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କୋମନା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜଣେ ବିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଆକ୍ରମଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଇଥିବା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଇତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ସାଂସଦମାନେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କଲେ ଦାବି। ଆମେରିକାର ସାଂସଦମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ତାଙ୍କର H1B ଭିସା ଆଦେଶର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନୂତନ ଆବେଦନ ଉପରେ $1 ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥାଏ। ସାଂସଦମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, IT ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା AI କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୀତି ଆମେରିକା ଭାରତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳ ସୀମାରୁ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ମହିଳା ଗିରଫ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସ୍ଥିତ ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମାର ସୋନେଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୈଧ ଭିସା ବିନା ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଶନିବାର ଇମିଗ୍ରେସନ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇମିଗ୍ରେସନ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦୁବେ ଶନିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିବ ଇସ୍ରୋ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଆଜି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ CMS-03କୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। CMS-03 ହେଉଛି ଏକ ମଲ୍ଟି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସାମରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ, ଯାହାକୁ GSAT-7R ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକାଲ LVM-3 ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ଏହି ଉପଗ୍ରହକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧୱନ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହି ମିଶନ ମହାକାଶରୁ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦଳାଚକଟା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 12କୁ ବୃଦ୍ଧି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 12କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରାତି 11 ଯାଏଁ ହେବ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା।
ଏପରିକି ପୋଲିସ ରାତି 10ଟା ପରେ କଳାକାରଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଚଳିତ ଥର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୋଲିଲା କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଭୂସ୍ଖଳନର 46 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିଲା କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି। ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଶନିବାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେବଳ 2 ଚକିଆ ଏବଂ ହାଲୁକା 4 ଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରିୟାଣାରେ ଦୀନଦୟାଲ ଲାଡଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା 2100 ଟଙ୍କା। ହରିୟାଣା ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇ ଦୀନଦୟାଲ ଲାଡଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସନି ଶନିବାର ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2100 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିମାସିକର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 5,22,162 ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ 2100 ଟଙ୍କା ରାଶି ପଠାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋଆ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ 2025ରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଜାଦେବ ଅଖ୍ତର। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବଲିଉଡ ଗୀତିକାର, ସ୍କ୍ରିନ୍ ରାଇଟର, କବି ଜୋବା ଅଖ୍ତର ସୋଆ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତଥା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଜାଭେଦ ଅଖ୍ତରଙ୍କୁ ସୋଆ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ 2025 ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଚୀନ ସୀମାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା କରିବ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ। ଭାରତ ନିଜର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଏୟାରମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ ନୋଟମ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଚୀନ, ଭୁଟାନ, ମିଆଁମାର ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ନିକଟରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ସେନା ପକ୍ଷରୁ 6 ଦିନ ପାଇଁ ନୋଟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନୋଟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 20ରେ ହେବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଡିସେମ୍ବର 4 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 18ରେ ହେବ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଏହାର ବଡ଼ ଧରଣର ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ବାୟୁସେନା ଜାନୁଆରୀ 1 ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 15ରେ ଅତିରିକ୍ତ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲାରେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ପଳାତକ ଘୋଷଣା। ବାଂଲାଦେଶ ଅପରାଧିକ ଯାଞ୍ଚ ବିଭାଗ ସିଆଇଡି 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ସମାଚାର ପତ୍ରରେ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା ଓ ଅନ୍ୟ 260 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲାରେ ପଳାତକ ଘୋଷିତ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୟ ବାଂଲା ବ୍ରିଗେଡ୍ ନାମକ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନେଇ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୁଲା କୁକୁର ମାମଲା, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାସ୍ତାରୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣିରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ 2ଟି ରାଜ୍ୟ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଓବାଦୀ ହିଂସାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ କହିଲେ ମୋଦି। ଛତିଶଗଡ଼ ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଓବାଦୀ ହିଂସାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟପୁରଠାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରତି ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜନଜାତି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଦିନ ଧରି ସଡ଼କ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ଦେଶକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ଲାଗି ସରକାର ନକ୍ସଲବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବାରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନକୁ ବୋମା ଧମକ, ମୁମ୍ବାଇରେ କଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ। ସାଉଦି ଆରବର ଯୋଦ୍ଧାରୁ ଭାରତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସୁଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନକୁ ବୋମା ଦ୍ୱାରା ଧମକ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5:30ଟାରେ ଏକ ଇମେଲ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଏକ ମାନବ ବୋମା ଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।